کیا پاکستان اور بنگلہ دیش کے دفاعی تعلقات میں اب بنگلہ دیشی فوج کو پاکستانی میزائلوں سے لیس کیا جا سکتا ہے؟ کیا اس کے امکانات ہیں یا پھر یہ محض بھارت کا دعویٰ ہے؟ بھارت نے کیوں شارٹ رینج ابدالی میزائل کی خبر کو بریک کیا؟ اصل حقیقت کیا ہے؟ تفصیلات کے لیے ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمائیں اور براہ کرم وائس آف پاکستان کو سبسکرائب کرنے کے علاوہ بیل آئیکن بھی دبائیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکے۔ السلام علیکم ناظرین، وائس آف پاکستان میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی دوست بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین، بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ واجد کی حکومت کے خاتمے کے بعد جو نئی حکومت آئی اور اس کے بعد بنگلہ دیش اور پاکستان جس ڈرامائی انداز میں، جس حیران کن رفتار کے ساتھ ایک دوسرے کے قریب آئے ہیں، اس نے نہ صرف دنیا کو حیران کیا ہے بلکہ جنوبی ایشیا میں بہت سے ممالک کو سوچنے پر مجبور کیا ہے۔ چاہے پاکستانی فوج کی بنگلہ دیشی فوج کو جنگ کی تربیت دینا ہو، انہیں ٹریننگ دینا ہو، یا پھر بختر شکن میزائلوں کی خبر ہو، یا پھر اس کے علاوہ 32 عدد JF-17 بلاک 3 کے ساتھ بنگلہ دیشی ایئر فورس کو لیس کرنے کی بات ہو، یا اس کے علاوہ دیگر زمینی ہتھیاروں کی بات ہو، سبھی خبریں نہ صرف یہ کہ پاکستانی میڈیا، بنگلہ دیشی میڈیا، یا پھر یوں کہہ لیں سوشل میڈیا، یہاں تک کہ خود بھارتی میڈیا بھی تواتر کے ساتھ گاہے بگاہے پاکستان اور بنگلہ دیش کے بڑھتے ہوئے فوجی اور دفاعی تعلقات کی خبریں دیتا رہتا ہے اور اس پر تبصرے بھی کرتا ہے۔ لیکن ہم یہاں پر آج جس خبر کی بات کرنے جا رہے ہیں وہ خبر خود سب سے پہلے بھارتی میڈیا نے بریک کی، اور یہ خبر تھی ابدالی میزائل کی۔ پاکستان کی اسٹریٹجک فورس کی کمانڈ میں رہنے والا یہ میزائل، جس کے بارے میں سب سے پہلے بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ بنگلہ دیش نے اپنی فوجی طاقت کو بڑھانے کے لیے پاکستان سے شارٹ رینج بیلسٹک میزائل ابدالی کی درخواست کی ہے، اور اس خبر کو India.com، جس کی سلائیڈ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، یا پھر دیگر میڈیا ہاؤسز، آپ یہاں پر سلائیڈز ان کی دیکھ سکتے ہیں، چاہے ڈیلی صبا ہو، یہاں تک کہ پاکستانی جو آج ٹی وی ہے اور دیگر میڈیا ہاؤسز ہیں، انہوں نے بھی اس خبر پر کافی بحث کی ہے۔ پاکستان کے کالم نگار اور سینئر صحافی جاوید چودھری نے اس پر ایک کالم بھی لکھا۔ اس کے علاوہ ساؤتھ ایشین ٹائمز نے بھی اس خبر کو دیا۔ یعنی اس خبر کے سورسز آپ اگر گوگل پر چیک کریں تو آپ کو کئی ایک مل جائیں گے، اور زیادہ تر سورسز جیسے NNA ہے بھارت کا، اور اس کے علاوہ دیگر نو بھارت ٹائمز جیسے اخبارات اور جرائد ہے جس میں اس کی خبریں ملتی ہیں۔ اب یہاں پہ ناظرین حیرانگی کی بات یہ ہے کہ پاکستان ہو، پاکستانی حکومت ہو، یا پھر بنگلہ دیش ہو، بنگلہ دیشی حکومت ہو، انہوں نے ابھی تک اس خبر کی کوئی تصدیق سرکاری سطح پر نہیں کی۔ یہ نہیں بتایا کہ ہاں یہ بات صحیح ہے اور ابدالی میزائل کی کوئی ڈیل چل رہی ہے۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ بھارتی میڈیا نے نہ صرف اس خبر کو دیا، بلکہ بھارتی میڈیا میں چاہے India.com کو آپ پڑھ لیں، یا پھر اس کے علاوہ آپ نئی دلی NNI کو آپ پڑھ لیں، تو اس میں یہاں تک دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے اس ابدالی میزائل کو بنگلہ دیش کے حوالے کر سکتا ہے، اور اس کی دو اہم ترین وجوہات بھی اس میں بیان کی گئی ہے۔ پہلی وجہ تو یہ بیان کی گئی ہے کہ پاکستان کو فرق نہیں پڑتا، یعنی پاکستان چونکہ ہزاروں کلومیٹر دور ہے بنگلہ دیش سے، لہذا 400 کلومیٹر تک کا ابدالی میزائل اگر بنگلہ دیش کے حوالے کر بھی دیا جاتا ہے اور مستقبل میں کہیں بنگلہ دیش پاکستان کے تعلقات میں کھٹاس پیدا ہوتی بھی ہے، تو ایسی صورت میں پاکستان کی سرحدیں بہت دور ہے، لہذا اسے اپنے دیے ہوئے اس میزائل سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ دوسرا یہ بھی ایک پہلو اس میں بیان کیا گیا ہے کہ چونکہ پاکستان اس وقت فائدہ اٹھا رہا ہے حالات کا، بنگلہ دیش اور بھارت کے تعلقات تنزلی کا شکار ہے، اور یہ موقع پاکستان کے لیے کسی غنیمت سے کم رہی ہے، لہذا پاکستان جنوبی ایشیا میں اپنی اثر و رسوخ اور اپنے دبدبے کو بڑھانے کے لیے اس میزائل کی ڈیل کر سکتا ہے۔
इस रिपोर्ट में वाज़ेह किया गया है भारत की तरफ से कि अगर ये मिसाइल बांग्लादेशी फौज के हाथ लग जाता है और बांग्लादेश में तैनात हो जाता है तो बांग्लादेश की रेंज में भारत के बड़े बड़े शहर और अहम तरीन रियासतें होंगी और बहुत ही ज्यादा भारत के लिए ये एक तरह से स्ट्रेटेजिक जो तवाजुन है यहां पर ताकत का वो बिगड़ने का खदशा है और भारत ने इसका इजहार भी किया है। इस रिपोर्ट में एक तरह से पाकिस्तान को ये तंबीह भी की गई है कि ऐसा करने से पहले पाकिस्तान को जो इंटरनेशनल कानून है इस हवाले से या फिर मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम जो है उसका भी ख्याल करना होगा, यानी दूसरे लफ्जों में देखा जाएगा कि पाकिस्तान उससे कैसे डील करता है और फिर बांग्लादेश को ये मिसाइल हवाले करता है। ये भी एक बात इस रिपोर्ट में जो है वाज़ेह की गई है। लेकिन भारत को इस वक्त जो सबसे ज्यादा खदशा है और सबसे ज्यादा उसके तहफ़्फ़ुज़ात हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुख्तलिफ दिफाई मामलात को लेकर के, उनमें सबसे ज्यादा अहम ये अब्दाली मिसाइल का मामला है, क्योंकि बांग्लादेश अपने सर से खतरे को टालना चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि कोई भी उसे तरने वाला समझकर उस पर ज़र्ब लगाने की कोशिश करे, चाहे वो भारत हो या बर्मा हो या कोई भी मुल्क हो। ऐसी सूरत में उसके पास एक कारगर और ताकतवर हथियार होना चाहिए जिसे बर वक्त वो मैदान जंग में इस्तेमाल कर सके। क्योंकि नाजरीन, अब्दाली मिसाइल के बारे में मैं ये बताता चलूं कि अब्दाली मिसाइल एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि पाकिस्तान की स्पार्को एजेंसी जो खलाई एजेंसी है उसने इसे मैदान जंग के करीब जो अहम तनसीबात होती हैं दुश्मन की, जो उसकी छावनियाँ होती हैं, जो उसके स्ट्रेटेजिक एसेट्स होते हैं, उनको निशाना बनाने और उन पर कहर बर्पा करने के लिए इस मिसाइल को डिज़ाइन किया है। और ये मिसाइल ट्रांसपोर्ट इरेक्टर लॉन्चर यानी एक आप समझ लीजिए ट्राला नुमा गाड़ी जो है बड़ी, उससे ये लॉन्च किया जाता है। यानी ये भी नहीं है कि आप इसके लिए कोई मखसूस शहर या किसी ख़ास मुकाम पर कोई लॉन्चिंग पैड बनाएंगे और वहाँ से इसे आप लॉन्च करेंगे, ऐसा नहीं है। इस ट्राले को आप जहाँ पर भी मूव करवाना चाहे आप मूव करवा के इस मिसाइल को वहाँ से लॉन्च कर सकते हैं। इसकी रेंज 400 किलोमीटर बताई जाती है और यहाँ पे सबसे अहम और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मिसाइल ना सिर्फ ये कि रिवायती हथियार बल्कि जौहरी हथियार ले जाने की ताकत भी रखता है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत क्यों इस मिसाइल के मामले को लेकर इतना संजीदा है। अगरचे इसकी तस्दीक नहीं है ना पाकिस्तान और ना बांग्लादेश की तरफ से, लेकिन अगर भारत ने खबर दी है तो ज़रूर कुछ ना कुछ शायद भारत के पास इसके मुतल्लिक होगा, जिसकी बुनियाद पर भारत को अपने खदशात और अपने तहफ़्फ़ुज़ात और अपने इस खौफ को बयान करना पड़ रहा है। क्योंकि नाजरीन ये बात भी काबिल गौर है कि अगर ये मिसाइल बांग्लादेश के पास मौजूद हो और बांग्लादेशी फौज के असासों में शामिल हो तो ऐसी सूरत में भारत की जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, जो ऐसी 7 रियासतें हैं जो बांग्लादेश के उस पार है और इसके अलावा इस पार भी जो अहम तरीन रियासतें और उनके अहम तरीन शहर हैं, बड़े बड़े शहर हैं, वो सब इस मिसाइल की रेंज में आ सकते हैं और इस मिसाइल के निशाने पर हो सकते हैं। यहाँ माहिरीन के नज़दीक एक दूसरी बात भी की गई है जो कि भारत की जवाबी तैयारी के हवाले से है, क्योंकि भारत जाहिर है इस कदम पर खामोश तो नहीं बैठेगा, उसका एक रद्द-ए-अमल ज़रूर होगा। और ये खदशा जाहिर किया गया है कि अगर बांग्लादेश इस मिसाइल के जरिए से खुद को मजबूत बनाता है, पाकिस्तान ये मिसाइल हवाले कर देता है और भारत के बहुत से इलाके और ठिकाने और अहम तरीन शहर और रियासतें बांग्लादेश की रेंज में आ जाए, तो ऐसी सूरत में फिर बांग्लादेश के इर्द गिर्द जो भी टेरिटरी है भारत की, उसमें वो अपना दिफाई स्ट्रक्चर मजबूत करेगा और उसमें मजीद
कई तबसरे जो है, कई खबरें बांग्लादेश के अंदर से आती है और कई पाकिस्तान के अंदर से, लेकिन इस वक्त हमें ये मानना होगा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बढ़ते हुए ताल्लुकात ने भारत को कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है। लिहाजा आप अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान को बांग्लादेश के साथ मिसाइल टेक्नोलॉजी की मदद करनी चाहिए, बांग्लादेशी फौज को ऐसे किसी हथियार से लेस करना चाहिए, या फिर ये महज एक डर है, एक वहम है भारत का जो उसने ये खबर दे दी है और इसकी सदाकत नहीं है? आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना और गिरदोनवा के लोगों का सबका ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नास।